students, good morning everybody. Welcome to our social class. This is your social teacher M. Vijay Kumari, working as a social studies teacher in KGBV Sattanpalli, Guntur district. Students, first of all, how are you all? I think you are all fine. By the following of precautions COVID-19. Children, in the last session, we learned the second lesson of 10th class, the ideas of development. Now, we are going to learn about the 13th lesson in the same class. The world was between 1900 to 1950. Okay, children, will we go for learn? The world between was 1900 to 1950. Students, before we are going to this lesson, first of all I will ask a question for you. What is meant by war? Yes, children. The meaning of war is a conflict. Meaning of war is a conflict. Because of conflict, you get the issues suffers in the conflict is risen to the utmost level or peak level. In the war will be happened. For example, a country with fighting with another country, a person fighting with another person, a group of nations fighting with another group of nations is known as called world wars. Students, you know, in the 19th century, how many wars occurred? What are the reasons for this? How many losses is there? How many people died in that world wars? Okay, children, let us discuss the objectives of this lesson. The objectives of this lesson, which we will discuss, in this lesson. Okay, children, let us go for discuss one by one. At the beginning of 20th century, the world was divided into two parts. The first one is world was divided into two parts. First one is West. Second one is West. World 19th century time lo beginning lo two ga divide ayindi, two parts ga. First one western part, second one west part. What is western countries? What are called as western countries means which countries had economic growth, that countries are called as western countries, and which countries are called as rest countries means which countries no economic growth and backwardness or colonial exploitation by the western countries. That countries are called as eastern countries. Now we will discuss for the age of extremes. The 20th century is called as the age of extremes by Eric Hobsbawm. ఈ 20th సెంచరీని తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా ఎరిక్
హాబ్స్బామ్ అనే చరిత్రకారుడు పేర్కొన్నాడన్నమాట. ఎందుకు ఈ 20th సెంచరీని తీవ్ర సంచలనాలయం అని పేర్కొన్నారు అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్. వాట్ ఆర్ దే మీన్స్? డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డెమోక్రటిక్ aspirations. Democratic aspirations. What is democracy? First of all, we will discuss about what is democracy. Democracy is a do the people. The definition of democracy is do the people, by the people, for the people. The definition is given by Abraham Lincoln. Abraham లింకన్. అబ్రహాం లింకన్ గారు డెమోక్రసీ మీద ఒక నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజలను పరిపాలించడానికి ఏర్పడిందే డెమోక్రసీ అని. ఇలాంటి భావాలు కలిగినటువంటి యాస్పిరేషన్స్ మనకి ఇక్కడ 20th సెంచరీలో కనబడినాయి. చాలా దేశాలలో ఈ 20th సెంచరీలో కనబడినాయి అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఎలాంటి డెమోక్రటిక్ యాస్పిరేషన్స్ వచ్చాయి అని చూసినట్లయితే ఇటలీలో ఫ్యాసిజం అనేది ఒక పార్టీ అన్నమాట. దీనిని ముస్సోలిని అనే వ్యక్తి దీనికి లీడర్గా ఉండడం జరిగింది. ముస్సోలిని ఇటలీ ఒకప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చీలిపోయి ఉండడం, ఇటలీని ఏకీకరణ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ముస్సోలిని. ఇటలీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరిలో జాతీయవాద భావాలను కలిగించి మరి అలా ఇటలీ ఏకీకరణకు ఆయన దోహదపడడం జరిగింది. అలానే మరి జర్మనీలో చూసినట్లయితే హిట్లర్ స్థాపించిన పార్టీ పేరు నాజీ పార్టీ. హిట్లర్ పార్టీ, నాజీ పార్టీ. నెక్స్ట్ ముస్సోలిని, ఫ్యాసిజం. ముస్సోలిని ఫ్యాసిజం. సో వీరిద్దరు కూడా ఈ జర్మనీలో, ఇటలీలో డెమోక్రటిక్ యాస్పిరేషన్స్ని తీసుకురావడానికి చాలా వరకు వీరే కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. మరి అనేక దేశాల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్యేతర భావాలు ప్రజల్లో నెలకొనడం ఈ 20th సెంచరీలో మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. వారు ఒకప్పుడు చక్రవర్తుల చేతిలో, రాజుల చేతిలో పరిపాలించబడి వారు ఏం కోరుకున్నారంట, ఇలాంటి నిరంకుశమైనటువంటి పరిపాలన నుంచి వారు తమ రాజ్యాన్ని, తమ దేశాన్ని తమకు తామే పరిపాలించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మరి డెమోక్రసీని కోరుకోవటం జరిగింది. నెక్స్ట్ we will see the second one is literacy level growth. లిటరసీ లెవెల్ గ్రోత్. మరి ఒకప్పుడు ఇక్కడ చాలా దేశాల్లో చదువుకోవడం అనేది తక్కువ అన్నమాట ప్రజలు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ 20th సెంచరీకి వచ్చేసరికి లిటరసీ లెవెల్ రేట్ కూడా పెరిగిపోయింది. లిటరసీ రేటు పెరిగిపోయింది. తద్వారా ఏమైంది, చాలా వరకు మరి ప్రజలు రకరకాల బుక్స్ చదువుకోవడం, మరి ఆ బుక్స్ నుంచి వాళ్ళు చాలా విషయాలను నేర్చుకోవటం, వాళ్ళల్లో కొంచెం వాళ్ళల్లో ఒక రకమైనటువంటి స్వాతంత్రం కావాలి అనే వారికి కూడా స్వాతంత్రం కావాలి అనేటువంటి ఆకాంక్షలు కలగడం, దానికోసం మరి రెవల్యూషన్స్కి వాళ్ళు పాటుపడటం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. దేని ద్వారా సాధ్యమైంది ఇదంతా అంటే లిటరసీ లెవెల్ పెరగడం వల్లే ఇది ప్రజలు ఆ రకమైనటువంటి భావాలని కలిగి ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, లైఫ్ ఎక్స్పాన్సిటీ రేట్ గ్రోత్. ఇక్కడ ఇదే 20th సెంచరీలో లైఫ్ ఎక్స్పాన్సిటీ రేట్ కూడా పెరిగిందంట. ఎలా లైఫ్ ఎక్స్పాన్సిటీ, అప్పటి వరకు కూడా చాలా మరి రోగాలకి మెడిసిన్స్ కానీ లేదా వైద్యం అనేది
తక్కువ. సో ఈ 20th సెంచరీలోకి వచ్చేసరికి కొంచెం అనేక రకాల మరి వ్యాధులకి మందులు కనుగొనడం, వైద్యం కనుగొనడం వల్ల మరి చాలామంది ప్రజలు వాటి నుంచి బయటపడడం జరిగింది. కలరా, మసూచి ఇలాంటి వ్యాధులకి కూడా మరి ఒకప్పుడు మలేరియా ఇలాంటి వాటికి మెడిసిన్ లేదు. తర్వాత వీటన్నిటికీ మెడిసిన్స్ రావడం, వాటి వైద్యం మొదలుపెట్టడం జరిగిన తర్వాత చాలామంది మరి బ్రతకడం మొదలుపెట్టారు, ఎక్కువ కాలం బ్రతకడం మొదలుపెట్టారు. సో ఆ రకంగా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేట్ కూడా పెరిగింది, జీవితకాలం రేటు పెరిగింది, వారు బ్రతికే జీవితకాల రేటు పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్ట్ అండ్ మూవీస్కి, ఆర్ట్ అండ్ మూవీస్కి. నెక్స్ట్ ఈ కళలు, సినిమాలు, కళలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చాయంట. ఇదే 20వ శతాబ్దంలోనే ఆర్ట్ అండ్ మూవీస్ ఆర్ ఆల్సో కేమ్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ పీరియడ్లోనే ఇవి మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి సినిమాలు, రకరకాల మరి కళలు ఇవన్నీ కూడా 20th సెంచరీలోనే స్టార్ట్ అయ్యాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉమెన్ గెట్ రైట్ టు ఓట్. ఉమెన్ గెట్ రైట్ టు ఓట్. ఒకప్పుడు మరి ఇప్పుడు మన సమాజంలో అంటే మన కంట్రీలో ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా రైట్ టు ఓట్ వేసే హక్కు ఉంది కదా. అలానే ఒకప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్లో ఈ రైట్ టు ఓట్ అనేది ఉమెన్స్కి లేదు. ఆ తర్వాత ఈ 20th సెంచరీలోనే ఉమెన్ను ఫైట్ చేసి మాకు కూడా ఓటు వేసే హక్కు కావాలి, మరి పరిపాలన చేసే అధికారులను ఎన్నుకునే హక్కు మాకు కావాలి అని చెప్పేసి వారు రైట్ టు ఓట్ కోసం పోరాడి రైట్ టు ఓట్ని సంపాదించుకున్నారని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ 6th వన్, సైంటిఫిక్ knowledge growth. Scientific knowledge growth. In this period, in this 20th century, scientific knowledge will also grow. అంతకుముందు వరకు మరి సైంటిఫిక్ మరి విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. అయితే ఈ 20th సెంచరీ టైంకి వచ్చేసరికి విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. అణువులు, పరమాణువుల మీద పరిశోధనలు మొదలయ్యాయి. జీవుల యొక్క పరిణామ క్రమం మీద పరిశోధనలు చేయడం మొదలుపెట్టారు. అంతరిక్షం యొక్క ప్రయోగాలు, అనేక రకాల వ్యాధులకి మరి మెడిసిన్స్ కనుగొనడం అనేది ఇక్కడే ఈ 20th సెంచరీలోనే జరిగిందని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 7th వన్, 100 nations got independence. 100 nations got independence. In this period, 100 nations got independence. ఈ టైంలోనే ఒక 100 నేషన్స్ అంటే ఒక 100 దేశాల పైన మోర్ దాన్ 100 నేషన్స్ దే గాట్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ టైంలోనే అవి వాటి యొక్క స్వాతంత్రాన్ని పొందుకున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం రాలేదు కదా. 1947 వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అలానే ఈ నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్, తజికిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ వీటన్నిటికీ కూడా స్వాతంత్రం మన రీసెంట్లీ ఒక 50 years 60 years బ్యాకే పొందుకున్నాం. అంతకుముందు ఈ 20th సెంచరీలోనే ఇంకా ఇవే కాకుండా అనేక దేశాలు మరి స్వాతంత్రాన్ని ఒక మోర్ దాన్ 100 నేషన్స్ గాట్, ఈ 100 దేశాలకు పైగా స్వాతంత్రాన్ని ఈ పీరియడ్లోనే సంపాదించుకున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా 20th సెంచరీలో జరిగినటువంటి మంచి పరిణామాలు అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ఇది నష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పరిణామం. ఇది ఏంటంటే ఇదే టైంలో 20th సెంచరీలోనే గ్రేట్ డిప్రెషన్, in 1929
ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ అకర్డ్ ఇన్ 1929. ఇది ఈ 20th సెంచరీలోనే స్టార్ట్ అయింది. దీనిని తెలుగులో తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం అని పిలుస్తారు. తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా అలాంటిది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎలాంటిది స్టూడెంట్స్? కరోనా సిచ్యువేషన్. కరోనా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో కంట్రీ ఎలా ఉంది? కంట్రీ యొక్క ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్, చాలామంది అన్ఎంప్లాయ్స్ అయిపోయారు. వాళ్ళ జాబ్స్ కోల్పోయారు. కంపెనీస్ మూతపడ్డాయి. గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని బ్రేకప్ అయ్యాయి. అంటే లైబ్రరీస్ లేదా మరి ప్రదర్శనశాలలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఫ్యాక్టరీస్, రైల్వేస్, చాలా వరకు చాలా జాబ్స్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యాయి అన్నమాట. దానివల్ల చాలామంది మరి వాడి యొక్క జాబ్స్ని కోల్పోవడం జరిగింది. తద్వారా మరి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ కంట్రీ మీద కూడా పడింది అని చెప్పుకోవచ్చు. కంట్రీ మీద పడటం వల్ల ఏమైంది? టోటల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డౌన్ అవడం, దాని ఎఫెక్టు అలా తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యానికి దారి తీసేటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. సో అలాంటి స్థితే ఈ 1929లో కూడా ఇలాంటి గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చిందనమాట. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మీన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత 1914లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత దీని యొక్క పరిణామమే ఈ వరల్డ్ వార్ టైంలో మరి మా దేశం చాలా వరకు, ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు నష్టాన్ని చూసాయని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా వరకు ప్రజలు అన్ఎంప్లాయీస్ అయిపోయారు. వాళ్ళు ఏమీ కొనుగోలు చేయలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రస్తుత కనీస అవసరాలను తీర్చుకోలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. మరి చాలామంది ఏదైనా చిన్న పని దొరికితే బాగుండు, తక్కువ వేతనానికి అయినా సరే అని చెప్పేసి చాలామంది సిద్ధపడటం జరిగింది ఆ టైంలో. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది మనం 1929లో చూడటం జరిగింది. సో ఇదనేది కూడా మరి ఒక వినాశనకరమైనటువంటి పరిణామంగా 20th సెంచరీలో జరిగినటువంటి ఒక నష్టానికి సంబంధించిన పరిణామంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే మరి ఈ 20th సెంచరీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ great expectations, experiments and dangerous developments. ఇందులోనే మనం చాలా రకాల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలానే డేంజరస్ డెవలప్మెంట్స్ని మనం చూసాము. మరి డెవలప్మెంట్స్లోనే డేంజరస్ డెవలప్మెంట్స్ని చూసాము. సో ఈ 20th సెంచరీని ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని ఎరిక్ హాబ్స్బామ్ గారు వివరించడం జరిగింది. సో children, due to this situation, we will see some pictures to understand deeply. Okay, let us go to see. Children, see this picture. This is the rally of Hitler's Nazi party at Nuremberg. Children, నాజీ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా హిట్లరు ఉన్నాడు. జర్మనీలో నాజీ పార్టీని హిట్లర్ స్థాపించాడు. అయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీ చాలా ఘోరంగా ఓడిపోవడం జరిగింది. సో ఈ వర్సేల్స్ సంధి ద్వారా, ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్ ద్వారా ఎన్నో ఆంక్షలకి జర్మనీ గురైంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క అవమానానికి ప్రతీకారంగా హిట్లరు మరలా తన ఆధిపత్యాన్ని పుంజుకోవటం కోసం మరి జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ నాజీ పార్టీ ద్వారా ఒక పెద్ద ర్యాలీని నిర్వహించాడు. మరి తద్వారా తన ఆధిపత్యాన్ని చూపించాలని అనుకోవడం జరిగింది. దానిని సూచించేటువంటి ఈ పిక్చరే ఇది. We will show the another picture here. A famous photographs of Polish immigrant Florence Wowens during the Depression by Dorothea Lange. It depicts destitute pea pickers in California. In March
1936. What would she be thinking, children? See here. What would she be thinking? Yes, here is she is thinking about her situation in California. ఈమె ఎవరంటే ఫ్లోరెన్స్ ఓవెన్స్. ఈమె కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి ఒక పోలిష్ జాతికి చెందినటువంటి ఒక బఠానీ కోసేటువంటి ఒక వలస కార్మికురాలన్నమాట. ఈమె ఆ రోజుల్లో మరి వరల్డ్ వార్ టైంలో కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ గురించి ఈమె థింక్ చేస్తూ ఉంది. ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం? కరోనా అంటే ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ మనకి ఉందన్నమాట. ప్రజెంట్ డేస్లో కంట్రీలో మనం ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ని ఫేస్ చేస్తున్నట్లే ఒక రకంగా. ఎలాంటి జాబ్స్ని మరి కోల్పోయారో మనం చూసాం. చాలామంది వాళ్ళ పనుల్ని కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం మన వలస కార్మికుల్ని పోలి ఉన్నటువంటి చిత్రమే ఇది. అయితే ఈమె మరి ఆనాడు తన పిల్లల యొక్క ఆకలిని ఎలా తీర్చాలి, ఆనాడు మరి వలస కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాల గురించి థింక్ చేస్తూ ఉన్నదని చెప్పేసి మనం చూడవచ్చు. Here we will look at the picture. This is the picture of an atom bomb in Nagasaki during the World War times. Here we will see the effects of an atom bomb. ఇది వరల్డ్ వార్ టైంలో అమెరికా జపాన్లో ఉన్నటువంటి హిరోషిమా, నాగసాకి అనే ప్రాంతాల మీద వేసినటువంటి ఒక ఆటం బాంబు. దీన్ని పట్టి ఈ యొక్క ఆటం బాంబు యొక్క విస్ఫోటనం ఎలా ఉంటుందో మనం ఈ పిక్చర్ ద్వారా చూడవచ్చు. There is another picture by Kustodev. Here Kustodev draw a picture on Russian Revolution. ఆ టైంలో రష్యన్ రివల్యూషన్ టైంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని కుస్తోదేవ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ చిత్రం ద్వారా చూపించడం జరుగుతుంది. ఆ టైంలో జార్జ్ చక్రవర్తులు పరిపాలించే నిరంకుశమైనటువంటి పరిపాలన, ఇలాంటి నిరంకుశ పరిపాలనకి వ్యతిరేకంగా వ్లాదిమిర్ లెనిన్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి లీడర్గా ప్రజల్లో ఇవి నిరంకుశ భావాల మీద ఒక విప్లవాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఆ లీడర్గా అతను తన ప్రజలందరిలో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక విప్లవాన్ని సూచించేటువంటి చిత్రమే ఇది. It is a cartoon. There is one caption that is, "Buy from the Jews, betray your people" in 1929. ఇక్కడ ఒక కార్టూన్ ఇవ్వబడడం జరిగింది. ఈ కార్టూన్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఆ కాలంలో జర్మనీ చక్రవర్తులకి యూదులంటే పడదు, యూదుల నుంచి ఏమీ కొనకూడదు అనే విషయాన్ని ఈ కార్టూన్ ద్వారా వారు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. These are the pictures which we had in our textbook. By these pictures we got more information. How is the situation in those days during the World War times. Now we will go for discuss about some ominous facts. Children, before we are going to learn causes for world wars, we must know some ominous facts. What are they means? In the 20th century, in the beginning of 20th century, the world was divided
divided into two rival blocks. Divided into two rival blocks. First one is industrialized countries. First one is industrialized countries, and second one is colonial countries. Second one is colonial countries. The world in the beginning of 20th century, the world was divided into two parts. First one is industrialized countries. Second one is colonial countries. అంటే పారిశ్రామికంగా డెవలప్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఇవి వలస పాలిత దేశాలు. వలసల ద్వారా పాలించబడుతున్నటువంటి కంట్రీస్ అన్నమాట ఇవి. ఇలా రెండు రకాలుగా డివైడ్ అయి ఉంది. మరి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే సిచిలర్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ మీన్స్ జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ, బ్రిటన్, జర్మనీ, జపాన్, బ్రిటన్, యుఎస్ఏ, ఫ్రాన్స్. These are the main developed industrialized countries before 20th century. And what are colonial countries means? What are colonial countries means? What are colonial countries means? The colonial countries of Asia and Africa. ఆసియాలో, ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి వలసవాద దేశాలు అన్నమాట. వలసలు ఏర్పరచుకుంటున్నటువంటి కంట్రీస్. ఈ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏమో ఈ 6. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏషియన్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కొన్ని వలసవాద దేశాలు ఉన్నాయి. అవి కోలోనియల్ కంట్రీస్. ఇలా 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉండడం జరిగింది. మరి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అవి ఏం కలిగి ఉన్నాయి? ఇవి దేనికోసం పోరాడాయి? ఫైట్ టు డామినేషన్. ఫైట్ టు డామినేషన్. ఫైట్ టు డామినేషన్ ఏంటంటే వీటిలో ఇవి డెవలప్ అయినటువంటి కంట్రీస్ ఏవైతే కోలోనియల్ కంట్రీస్ ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్ మీద డామినేషన్ కోసం ఇవి వీటిలో ఇవే ఒకదానికొకటి పోట్లాడుకోవడం జరిగిందనమాట. ఇవి డామినేషన్ కోసం పోట్లాడుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇవి దేనికోసం పోరాడుకుంటున్నాయి? ఇవి దేనికోసం పోరాడుకుంటున్నాయంట? స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. ఇవేమో డెవలప్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ ఏమో డామినేషన్, ఆధిపత్యం కోసం, మరి వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి చిన్న కంట్రీస్ మీద డామినేషన్ కోసం, అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మీద డామినేషన్ కోసం పోట్లాడుకుంటుంటే ఇవి వచ్చేసరికి కోలోనియల్ కంట్రీస్ ఏం చేశాయంట? మరి ఇండిపెండెన్స్ కోసం, అసలు మాకు ఇండిపెండెన్స్ కావాలి, అది వస్తే చాలు అని చెప్పేసి దానికోసం అవి పోరాడుకోవటం జరుగుతుందంట. Again, the industrialized countries were
divided into two parts. Again, the industrialized countries. Industrialized countries means there are 6 industrialized countries in the world. The biggest industrialized countries are Britain, France, Russia, Germany, Japan, Italy. Okay, these are divided into two blocks. These are divided into again two blocks. The first block is Germany, Hungary, Austria. Germany, Hungary, Austria. Next block is Britain, France, Russia. Britain, France, Russia. The industrialized countries are divided again two blocks. They are Germany, Hungary, Austria and Britain, France, Russia. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ 6 కంట్రీస్ కూడా మళ్ళా తిరిగి రెండు బ్లాక్స్గా విడిపోయాయి. ఎందుకు? వరల్డ్ డామినేషన్ కోసం ఒక వన్ రీజన్ ఈజ్ వరల్డ్ డామినేషన్. ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం కోసం. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద colonies, overall the world. ఇక్కడ ఏంటి ఏ కారణాల చేత ఇది రెండు ఇలా డివైడ్ కావడం జరిగింది? వరల్డ్ వీటి యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే వరల్డ్ మొత్తం మీద, ప్రపంచం మొత్తం మీద డామినేషన్ కోసం పోరాడాయి. డామినేషన్ కోసం వారిలో ఆ దేశాలే పోట్లాడుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద కాలనీస్ మీన్స్ ఇతర దేశాల్లో అంటే ఆఫ్రికా, ఆసియా దేశాల్లో ఉన్నటువంటి అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అవి వెళ్ళి వలసను స్థాపించుకునే విషయంలో కూడా కాంపిటీషన్ని కలిగి ఉన్నాయి. సో ఆ విషయాల మీద పోరాడుకోవడం జరిగింది. మన ఇండియాలో కూడా ఫస్ట్ పోర్చుగీస్ వారు, ఫ్రెంచ్ వారు, డచ్ వారు, బ్రిటన్ వారు వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా మన ఇండియాకి. ఫస్ట్ వచ్చి వాళ్ళే కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకునే విషయంలో కొన్ని విభేదాలు వచ్చి వాళ్ళు ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు మన దేశాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలి అనే విషయం మీద కూడా వాళ్ళే పోటీ పడి చివరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉండిపోయారనమాట మన కంట్రీని కాలనీగా చేసుకొని. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ జర్మనీ, హంగరీ, ఆస్ట్రియా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా ఈ రెండు బ్లాక్స్గా విడిపోయాక అసలు ఫస్ట్ నుంచి కూడా జర్మనీకి బ్రిటన్ అంటే పడదు. బ్రిటన్ అంటే ఎందుకు పడదు? ఈ బ్రిటన్ అనేది ఇండస్ట్రియలైజ్డ్గా బాగా డెవలప్ అయినటువంటి కంట్రీ. అసలు ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ రివల్యూషన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఇంగ్లాండ్లోనే, బ్రిటన్లో వచ్చిందంటే. సో ఇది ఇండస్ట్రియలైజ్డ్గా బాగా డెవలప్ అయినటువంటి బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ అనమాట. ఇది ఎక్కడైతే బ్రిటన్ జర్మనీని మించి మరి డెవలప్మెంట్ సాధిస్తుందో అనే విషయం మీద జర్మనీ ఎప్పుడు కూడా బ్రిటన్ మీద ఈర్ష్యపడుతూ పోటీ పడుతూ ఉంటుంది. సో జర్మనీకి, బ్రిటన్కి ఈ విషయం మీద పడదు. ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు కూడా శత్రు దేశాలుగానే ఉంటాయి. పడదు. అయితే ఎప్పటి నుంచో మరి నెక్స్ట్ ఫ్రాన్స్కి ఫ్రాంకో రష్యన్ యుద్ధం జర్మనీతో జరిగినప్పుడు అప్పటి నుంచి కూడా జర్మనీకి ఫ్రాన్స్తో శత్రుత్వమే ఉందన్నమాట.
ఫ్రాన్స్తో శత్రుత్వమే ఉంది. ఫ్రాంకో ప్రషియన్ యుద్ధం ద్వారా జర్మనీకి ఫ్రాన్స్తో శత్రుత్వం ఏర్పడింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జర్మనీకి హంగరీ, ఆస్ట్రియా సపోర్ట్ కంట్రీస్గా వస్తే బ్రిటన్కి ఫ్రాన్స్, రష్యా సపోర్ట్గా వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ మిత్రరాజ్యాలుగా మారిపోయాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ జర్మనీ రెండు దేశాలకి శత్రువు అయిపోయింది. ఇక్కడ అంటే శత్రువు మిత్రుడు అవుతాడు అన్నట్లు ఇక్కడ జర్మనీ బ్రిటన్కి, ఫ్రాన్స్కి ఇద్దరికి శత్రువు అయిపోయింది అనమాట. సో ఇట్లా 2 బ్లాక్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉండి వరల్డ్ అనేది ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ కూడా మళ్ళీ ఈ రకంగా డివైడ్ అయ్యి ఉండి అవి వరల్డ్ డామినేషన్ కోసం కంట్రోల్ ఓవర్ ద కాలనీస్, అంటే కాలనీస్ని ఏర్పాటు చేసుకునే విషయం మీద కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుకునే విషయంలో ఇవి ఎప్పుడు శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉంటూ యుద్ధాలు చేసుకుంటూ ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. సో చిల్డ్రన్, ఈ విధంగా ఈ దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలు చివరికి వరల్డ్ వార్స్ జరగడానికి దారితీయడం జరిగిందనమాట. Children, look at this graph. This graph gives more information about deaths and destruction of world wars. In this graph, here is the information war-related deaths in 1500 to 1999. Here, yellow color indicates war deaths in millions. The red color indicates deaths per 1000 people. ఎల్లో కలర్ ఏమో మిలియన్స్లో ఎంతమంది ప్రజలు చనిపోయారు వరల్డ్లో ఒక శతాబ్ద కాలంలో అనేది తెలియజేస్తుంది. రెడ్ కలర్ వచ్చేసరికి 1000 పీపుల్కి ఎంతమంది చనిపోయారు అనేది సూచిస్తుంది. హియర్ 1500 to 1599 we will see here 1.6 millions people are died. 3.2 people per 1000. 3.2 పీపుల్ ఏమో ప్రతి 1000 మందికి 3.2 ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 16th సెంచరీ వచ్చేసరికి 6.1 మిలియన్స్, 11.2 per 1000. ఇక్కడ 100 ఇయర్స్కి కొంచెం పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 17th సెంచరీ చూసినట్లయితే 7 మిలియన్స్, 9.7 per 1000 పీపుల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం డెత్ రేటు తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సెంచరీలో. నెక్స్ట్ 18th సెంచరీ 19.4 మిలియన్స్, 16.2 per 1000 పీపుల్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళా అగైన్ దే ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ 100 ఇయర్స్లో పెరిగింది కొంచెం. ఇక టాప్ మోస్ట్ వచ్చేసరికి ఇన్ 1900 to 1999 19th సెంచరీలో చూసినట్లయితే 109.9 మిలియన్స్ అండ్ పర్ 1000 పీపుల్ 44.4. ఎవ్రీ 1000 పీపుల్కి 44 మెంబర్స్ చనిపోయారని సూచిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ చాలా డెత్ రేటు 15th when we compare to 15th century there is a lot of difference, lot of deaths we are seeing here in 19th century. ఇక్కడ ప్రతి 100 మందిలో 4 లేదా 5 చనిపోయారని చెప్పవచ్చు. చాలా వినాశనాన్ని మనం ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. Let us see the video of World Wars to understand briefly. The first consequence of the wars was widespread deaths and injuries. Almost 10 million people were killed in the First World War. The after effects of these bombings like leukemia and cancer lingered on for decades. The previous wars between nations may have lasted longer, but those wars were not
geographically as widespread nor their effects as lethal as the ones in the 20th century. I think these features are still prevalent even today in countries around the world. Students, here is a timeline which is given in our textbook. This timeline contains what is the information means. Let us see one by one. 1914లో బిగినింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, ఈ 1914లో ఫస్ట్ వరల్డ్ స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1917లో రష్యన్ రివల్యూషన్ రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1914లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ 1918లో ఎండ్ అవడం జరిగింది. దేంతో ఎండ్ అయింది? ఈ 1918లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అంటే ఇది 1919లో ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్తో ఎండ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్లోనే ఏంటి, 1919లో జరిగినటువంటి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సేల్స్లోనే ఏం నిర్ణయించారు అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఆలోచన చేశారు. నెక్స్ట్ తద్వారా 1920లో లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ స్థాపించబడింది. నెక్స్ట్ రైజ్ ఆఫ్ హిట్లర్ ఇన్ జర్మనీ ఇన్ 1933. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో ఓడిపోయినటువంటి జర్మనీ హిట్లర్ నాయకత్వంలో తిరిగి మరలా పుంజుకోవడం మొదలుపెట్టింది. ఇది అవమానాలకి ప్రతీకారంగా మరలా యుద్ధం చేసి మరలా ప్రపంచం మీద విజేతగా నిలవాలని ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఆ విధంగా డాన్జింగ్ రేవ్ విషయంలో పోలాండ్ పైన 1939లో దండెత్తి యుద్ధం స్టార్ట్ చేయడంతో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ 1945తో ఎండ్ అవడం జరిగింది. ఈ 1945లో ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ముగింపు తర్వాత ప్రపంచంలో శాంతిని నెలకొల్పడం కోసం ఏం డిసైడ్ చేశారు? ప్రపంచ శాంతి కోసం ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ని యుఎన్ఓని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ప్రపంచ దేశాలు ఆలోచన చేసి 1945లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, దీన్ని తెలుగులో ఐక్యరాజ్య సమితి అని కూడా పిలుస్తారు, దీన్ని స్థాపించడం జరిగిందనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, ఈ టైం లైన్ మీద మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ కింద రావడం జరుగుతుంది. జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి. So students, here are some keywords. First one democracy, second one literacy, third one age of extremes, fourth one fascism, fifth one Nazism, sixth one consequences, seventh one exploitation, eighth one Great Depression. Children, these will be come in final examinations as 1 mark questions, so all of you learn carefully. Students, here we will expect one important question in this topic, that is, why was the 20th century is called as the age of extremes? Give the reasons. Okay students, I want to recall the topics which we were discussed in this chapter. They are how the world situation at the 20th century, and 20th century is called also as an age of extremes. Some opinion facts of world wars. In the beginning of 20th century, how the world was divided into how many parts, what kind of domination is there, and what kind of competitions are there, and also discussed war related deaths with graph. Children, in the next session we will discuss the causes for world wars briefly. We will meet you again with another topic. With this topic, the world war, the causes for world wars. See you children, take care, bye bye, stay home and